آج کی ہماری جو ورس ہوگی اسٹڈی کرنے کے لیے وہ ہم دیکھیں گے یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت کو. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. اور ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں، وہی کوسچن ہم دیکھیں گے کہ کیوں میں مسیح کے پاس آؤں اگر مجھے صدیقک جیون پانا ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 2000 سے زیادہ مذہب ہیں، اور اگر چھوٹے چھوٹے فرقوں کو بھی ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ 4200 کے قریب یہ سب کچھ بنتا ہے. 4200 تو کیوں مسیحت الگ ہے؟ کیوں میں صرف یسوع کے پاس آؤں تاکہ میں صدیقک جیون پاؤں؟ ہاں، اس دھرتی کے جتنے بھی مذاہب ہیں، خاص طور پر یہ مذہب یہ دھرم جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ وشواس کرتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ہم آتما کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، اور وہ روح کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس روح کو بچانے کے لیے، اس روح کی کیا ڈیسٹینیشن ہوگی، اس کو بچانے کے لیے ہمیں پربھو کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق کو، کریٹر کو فائنڈ کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہے، تاکہ جب ہم مریں، اس دنیا سے جائیں، تو ہم اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملیں، ہم اس کے پاس جائیں، ہم اپنے باپ کے پاس جا سکیں. تو میرے عزیزوں، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں آج کی اسٹڈی پر غور کرنا پڑے گا. نجات، مکتی کے کانسیپٹ کو دیکھنا پڑے گا. مختلف مذاہب کے لوگ طرح طرح سے طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ کیسے مکتی کو پا سکتے ہیں، آپ کیسے موکش کو پا سکتے ہیں، آپ نجات کس طرح سے پا سکتے ہیں، اور کیسے پربھو کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مذاہب ایسے ہیں جن کو اپنے خالق کے بارے میں، کریٹر کے بارے میں ایون پتہ بھی نہیں ہوتا، اور لیکن وہ بتا رہے ہوتے ہیں رستہ. اور یسوع نے کہا ہے اندھا اندھے کو راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف دھرموں میں نجات کا جو کانسیپٹ ہے، مکتی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے، کس طرح سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے خالق حقیقی کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہندو دھرم کی. ہندو دھرم آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ انڈیا میں، نیپال میں، سری لنکا میں اور ملیشیا وغیرہ کے ملکوں میں، جو مشرقی کنٹریز ہیں، وہاں پر پائے جاتے ہیں. اور ہندو دھرم میں جو مکتی کا کانسیپٹ ہے اس کو بولتے ہیں موکشا، اور موکشا کا مطلب ہوتا ہے فریڈم، آزادی پا لینا. اور یہ آزادی انسان کو تب ملتی ہے جب وہ کارما، گڈ ورک، اچھے کام کو کر پاتا ہے. جب وہ اچھا انسان اپنے کرموں سے بن جاتا ہے تو اس وقت اسے موکشا مل جاتا ہے، اس وقت اسے فریڈم مل جاتی ہے، اور وہ اس زندگی کے اس بندھن سے وہ چھوٹ جاتا ہے. اس چیز کو موکشا بولتے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک سرکل ہے.
یہ سواستیکا جو آپ دیکھتے ہیں یہ ایک سرکل ہے جو لائف کو آگے لے کر چلتا رہتا ہے، اور زندگی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک آپ بدل نہیں جاتے. اور ان کے مطابق کبھی انسان مچھلی بن جاتا ہے، کبھی پرندہ، کبھی جانور، کبھی انسان، اور جب وہ اچھے عمل کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کی وہ آخر میں وہ موکشا، یہاں نجات حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بدھزم جو ہے وہ ہندوازم سے ہی نکلے ہیں، اور یہ بھی زندگی کا ایک چرخہ ہے جو چلتا رہتا ہے ان کے دین کے مطابق، اور ان کا گرو جو ہے وہ گوتم بدھا ہے. یہ کنٹریز جو ہیں وہ چائنا میں ان کا سب سے بڑا گڑھ ہے، پھر تھائی لینڈ، جاپان، برما، سری لنکا، یہ کنٹریز ہیں جہاں پر یہ زیادہ ہیں، اور بھی ہیں جہاں پر لوگ پھر تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں. اور ان کا جو مکتی کا کانسیپٹ ہے وہ ہے نروانا. اور نروانا جو ہے ہم اس کو سیکھیں گے کہ نروانا کیا ہے. نروانا جو ہے وہ 8 اس کے وہ کنڈیاں سی نظر آ رہی ہیں، اور ان چکروں میں سے گزر کر انسان جو ہے وہ فریڈم کو حاصل کر سکتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ پہلے سچائی کو ڈھونڈیں، پھر کہا گیا ہے اپنے ذہن کو صاف کر لیں، اپنے کاموں کو درست کر لیں، اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں، اور جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ نروانا حاصل کر لیں گے. گوتم بدھا سے کسی نے پوچھا کہ نروانا مجھے سمجھاؤ. اس نے لائٹ جل رہی تھی اور اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اسے بجھا دو. اس نے پھونک مار کر اسے بجھا دیا تو اس نے کہا کہ یہی نروانا ہے. یعنی جب آپ بجھا دیتے ہو اپنی خواہشوں کو تو یہ نروانا ہے، اور پھر آپ اپنی گناہ کی طرف نہیں بڑھتے اور اپنے آپ کو پوترتائی میں لے کر چلے جاتے ہو، تو اس چیز سے پھر آپ آخری موت حاصل کر لو گے، مر جاؤ گے، اور جب موت آ گئی تو آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم. کوسچن پھر آ جاتا ہے کہ میں جاؤں گا کہاں. اوکے، یہ تو ہم نے بدھزم میں دیکھا. اب اس کے پاس اگلا جو دھرم ہم دیکھیں گے وہ ہے جوڈائزم. یہودی جو ہیں وہ کیا وشواس کرتے ہیں؟ یہودی کا جو ڈھونڈنے کا، مکتی کو ڈھونڈنے کا ورڈ ہے وہ ہے یشا. اور یشا کا مطلب ہے ہم نے کس طرح سے بچنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک قید کے اندر آ گیا ہے گناہ کی وجہ سے. ابلیس نے اسے قید کر لیا ہے اور اب انہیں چھوٹنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے ہمیں توریت اور نبیوں نے ہمیں صحیفے دیے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہم آزادی کو پا سکتے ہیں. اور وہ جب تک کہ ہمارا مسیحا نہیں آ جاتا ہم نے آزادی کو اس کلام میں سے ڈھونڈنا ہے، شبد میں سے آزادی کو ڈھونڈنا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں. اور ان کے جو ملک ہیں اسرائیل، جہاں پر ان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں امریکہ کے اندر یہودی لوگ بستے ہیں. اس کے بعد کینیڈا میں، کینیڈا کے بعد یورپ کے بہت سارے ملکوں میں. اور بھی یہودی ایک ایسی قوم ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی قوم ہے جس کو بہت زیادہ مار پڑی ہے دوسری قوموں سے. بہت جنگیں اس نے لڑی ہیں، اور پھر جب بھی جنگیں ہوتی تھیں یہ دوسرے ملکوں میں بٹ جاتے تھے. تو یہ جوڈائزم ہے، اور وہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور انہیں بچائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے اسلام. اسلام جو ہے یہ عام طور پر انڈونیشیا سب سے بڑا کنٹری ہے. اس کے بعد پاکستان، بنگلہ دیش، نائجیریا، ایجپٹ، ایران، اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے ملک ہیں.
اسلام میں جو مسلمان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی مرضی کے آگے سبمٹ ہو جانا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کرنا ہے، اور اس طرح سے ہمیں جنت کی تلاش کرنی ہے۔ یہ ان کا نجات کا کانسیپٹ ہے۔ اور اب یہ کہ کیسے جنت میں جانا ہے، اس کے لیے اسلام کے 5 پلر ہیں جن کو ادا کر کے وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک ہے ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے۔ دوسرا پریئر، تیسرا فاسٹنگ، روزہ رکھنا ہے، چوتھا زکوٰۃ یعنی غریبوں کو خیرات دینی ہے، اور 5واں حج۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو پوری دنیا میں فرق طریقے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، مکتی کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن مسیحت کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے عزیزو دوسرے سارے مذہبوں سے الگ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ آپ نے غور کیا ان سب مذہبوں میں یہ سارے دھرم خود کوشش کر رہے ہیں خدا تک پہنچنے کی، لیکن مسیحت میں کیا ہوتا ہے؟ خدا آسمان سے نیچے آ جاتا ہے ہم تک پہنچنے کے لیے۔ ہاللیلویا! یہ پہلا فرق ہے کہ خدا شبد جو تھا وہ دھے طاری ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور کہا کہ یہ کیا کہلائے گا؟ ایمانویل۔ اور ایمانویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ پہلا فرق ہے۔ ان پہلے مذاہب خود کوشش کر رہے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کی، لیکن یہاں پر پرمیشور نیچے اتر آتا ہے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے وہ ایسا پرمیشور ہے کہ وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر 99 کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے۔ ہاللیلویا! آپ نے خرچیلو بیٹے کی کہانی میں دیکھا، بچہ سب کچھ اجاڑ دیتا ہے، پروڈیگل سن، اور جب واپس آتا ہے تو باپ باہیں کھول کر اسے گلے سے لگاتا ہے۔ یہ جو صلیب آپ دیکھ رہے ہیں یہ یسوع کی باہیں ہیں جو ایسے کھڑی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اور کہتی ہیں آ اے تھکے ماندے اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگ، ہر پریت میرے پاس آ، میں تجھے جیون دوں گا، میں تجھے مکتی دوں گا۔ ہاللیلویا! یہ مسیحت کا فرق ہے۔ اور میرے عزیزوں، مسیحت جو ہے وہ ہمیں پیار اور محبت کرنا سکھاتی ہے، اور مسیحت میں جو نجات کا کانسیپٹ ہے، معافی کا کانسیپٹ، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کر کے بچ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا، میری 46 سال عمر ہو گئی ہے، میں سچ کہتا ہوں، آپ خود بھی آزما کے دیکھ لینا، میں نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ اب میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا، بڑا اپنے شریر کو مارا کوٹا، لیکن پھر بھی مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میری سوچ کے ذریعے سے اگر میں بدن کو قابو میں رکھتا ہوں تو سوچ باہر چلی جاتی ہے، اگر میں سوچ کو پکڑتا ہوں تو آنکھیں بدی کو دیکھ لیتی ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں سے پربھو کو پا نہیں سکتے ہیں، ہم مکتی کو پا نہیں سکتے ہیں، اسی لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کس کو؟ اوپر والے کو، بچانے والے کو۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے گیمیں کھیلنے کا بہت شوق تھا، جیسے کہ عام طور پر بچوں کو کمپیوٹر کی گیمز
खेलने की आदत होती है। उस वक्त मशीनें होती थी, मेरे ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे। तो मुझे मेरे हमसाए ने 500 रुपये का नोट दिया। उस वक्त 500 ऐसे था जैसे 5000 का नोट होता है, और मैं 5000 का नोट पॉकेट में डालकर, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने गोश्त लेकर आना है, और तो मैंने कहा ओके मैं ले आता हूँ। तो मैंने उनके पैसे पकड़कर हमसाए के पॉकेट में डालकर, गोश्त लेने की बजाय मुझे नज़र आई गेमें, तो मैंने कहा चलो मैं एक गेम खेल के तो फिर मैं गोश्त लेकर आता हूँ। और जब मैं गेम खेलने गया वहाँ पर ज़्यादा देर लग गई। किसी लड़के ने नोटिस किया कि इसकी जेब में 5000 रुपया है, और उसने 500 रुपया है, और उसने निकाल लिया। और जब मैं दुकान पर गया उसने मुझे गोश्त भी दे दिया, और जब मैं पॉकेट में से उसको निकाल के 500 दे रहा हूँ तो मेरी जेब में से कुछ भी नहीं निकला। फिर मैं डरता डरता मुशर्रफ बेटे की तरह घर गया। मुझे पता था आज मेरी बड़ी पिटाई होगी, और मैं कैसे सोचा, 1000 ख्याल आए। लेकिन फिर जब मैं घर पहुंचा, जब मैं परेशान था, रो रहा था, मैंने अपने बाप को बताया कि अब्बा जी मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो उन्होंने मेरे आंसुओं को पूछा और कहा बेटा कोई बात नहीं, आपने बहुत बुरा काम किया है लेकिन कोई बात नहीं। और मुझे पता है हम बड़े गरीब लोग थे। मेरे अब्बा जी ने पता नहीं किस तरह से मैनेज करके उनको 500 रुपया हमसायों को दिए, और ताकि मैं सुकून कर सकूं, मैं आराम में तो मैं नहीं कर सकता था, मैं अभी बच्चा था। 500 रुपया कमाना मेरे लिए नामुमकिन था उस वक्त में। लेकिन किसने इस कमी को पूरा किया? मेरे बाप ने। और जब हमसे भी अच्छे काम नहीं हो पाते, 5-5 की वक्त की नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हज नहीं हम कर पाते, हम अपने आप को, अपनी सोचों को काबू में नहीं कर पाते, अपनी जुबान को, आंखों में, तो फिर क्या करे? परमेश्वर ने यह अरेंज किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया। यानी कि बाप जो था, क्रिएटर जो था, उसने इरादा कर लिया कि अब वो धरती पर आएगा और हमारे पापों को वो अपने ऊपर उठा लेगा। ये फर्क है मसीहत में और बाकी धर्मों में। वो परमेश्वर मोहब्बत में नीचे आ गया, धरती पर आ गया, और धरती पर आकर जितने पाप हमारे थे उसने सारे अपने ऊपर ले लिए। कल के, आज के और आने वाले वक्तों के पाप उसने हम अपने ऊपर सलीब पर लेकर जान दे दी, और कहा इस सबब से तुम अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम माफी पाओगे। आज की आयत क्या थी? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए, वो अब्दी जीवन पाए, वो हमेशा की जिंदगी पाए, वो मोक्षा, वो मुक्ति, वो निर्वाणा, वो सब हासिल करे। हालेलुया। ये मसीहत का फर्क है। और मैं इफिसियों 2 बाब की 8वीं और 9वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं। इफिसियों 2:8 और 9 सुनिए गौर से। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना कर सके। खुदा को सबसे ज्यादा जिस बात से नफरत है वो मगरूरी है। जब हम गुरूर में आते हैं, क्योंकि इब्लीस गुरूरी की वजह से ही वो आसमान से गिराया गया था, और आज तक वो प्रभु का मुखालिफ है। और प्रभु कहता है कि तुम पहली बात तो नेकियां कर नहीं सकते, तुम मुक्ति को किसी भी तरीके से हासिल नहीं कर सकते। तो क्या करना है? ईमान रखो। किस पर? यीशु पर, जिसे मैंने भेजा है।
मसीहत में यही है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं कि वो शब्द था, वो देहधारी होकर हमारे दरमियान रहा है और उसने मेरे सारे पापों को उठा लिया है, तो समझो इसी बात में, इसी विश्वास के ऊपर तुम्हारी मुक्ति है। यही मुक्ति है और इसी तरह से हम बच सकते हैं। नहीं, आप कोई भी तरीका, मैं आपको चैलेंज देता हूं, 1 महीने का नहीं, 7 दिनों का चैलेंज देता हूं। आप 7 दिन भी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकते। कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई परेशानी, कोई बुरा ख्याल आपके अंदर आ सकता है। और गुनाह ये भी है कि जब हम अपने अंदर कोई बुरा ख्याल भी ले आते हैं तो गुनाह करते हैं। आपको व्यभिचार करने के लिए किसी हरामकार औरत के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप व्यभिचार अपनी आंखों के जरिए से भी कर सकते हैं, और आज वो उसके लिए बाजारों में जाने की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल ही काफी है। और बहुत सारे लोग, मैं सच कहता हूं, वो मोबाइल के व्यभिचारी हो चुके हैं। टॉयलेट में जो 5 मिनट लगने थे 1 घंटा लग जाता है। ये क्या है? पाप है ये। तो मेरे अजीजों, इन सब से बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, यीशु मसीह है। उस पर विश्वास करके, और वो कहता है तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। एक औरत आई यीशु मसीह के पास, जिसको जो ऐन जना के मौके पर पकड़ी गई थी, और लोग कहते थे कि इसे संसार करो, लेकिन यीशु ने कहा ओके, आप इसे संसार करो, पत्थर मारो, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसकी जिंदगी में खुद का पाप नहीं है। और जब उन्होंने अपने अपने गिरेबान में देखा, सारे पापी थे। कौन पत्थर मारे उसको? तो फिर यीशु ने कहा कि जा बेटी, तेरे पाप माफ हुए, लेकिन दोबारा गुनाह ना करना। क्या आप समझते हैं वो दोबारा गुनाह करने से बाज आ गई होगी? कोशिश उसने की होगी। आप भी यही परमेश्वर चाहता है, कोशिश करो। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ कोशिश करते रहो, गुनाह से बचने की कोशिश करो, मैं तेरे साथ हूं। और जब वो अपनी आंखों से हमें देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम में कोई गुनाह नहीं पाता। हालेलुया। जब हम कोशिश कर रहे होते हैं पाप से बचने की, यीशु के हुक्मों पर पूरा अमल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इट इज इनफ, ये काफी है। और यही मसीहत है, यही मजहब है जो दूसरे धर्मों से अलग है। बल्कि यीशु मसीह ने इसको धर्म नहीं कहा, उसने कहा कि ये एक फेलोशिप है, ये एक खानदान है। हम सब उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, एक खानदान के अंदर आ जाते हैं। और मेरे अजीजों, क्रिश्चियनिटी का दूसरे धर्मों से अलग होने की वजह एक ही है, और वो वजह यीशु मसीह है। वो हम नहीं हैं, हमारे काम नहीं है, यीशु मसीह है जो हमें दूसरों से अलग करता है। यीशु मसीह की जब हम शख्सियत को देखते हैं, उसकी सलीबी मौत को देखते हैं, तो क्या नजर आता है? उसकी मोहब्बत। गुनाहों का, ये हमारे गुनाहों का बोझ था जो यीशु मसीह ने उठाया। आज अगर हम चंगियाई पाते हैं तो उसके कोड़े खाने की वजह से चंगियाई हमें मिलती है। आज अगर हम माफ हैं, आज अगर खुदा हमें बेदाग देखता है, यीशु के लहू की वजह से, क्योंकि उसने सलीब के ऊपर हमारी कीमत चुका दी है। उसने कहा तेतेलेस्ते, तेतेलेस्ते, ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है इट इज फिनिश्ड।
इट इज पेड। जो गुनाह पूरी धरती ने किए थे, परमेश्वर मैंने अपने लहू से उसकी कीमत चुका दी है। तेतेलेस्ते, इट इज फिनिश्ड। और सलीब पर यीशु मसीह के यही अल्फाज थे। आखिरी जो कलमा प्रभु यीशु ने शब्द निकाला वो यही था, इट इज फिनिश्ड। तेतेलेस्ते, मैंने जो काम करने के लिए इस धरती पर आया, जो कर्ज चुकाने के लिए, जो इनके पापों के लिए मैंने जो अवतार बनना था वो बन गया हूं, और अब फिनिश्ड है। यीशु मसीह की पैदाइश डिफरेंट है। कमारी मरियम से पैदा होना डिफरेंट है। हालेलुया। उसके मौजज़े डिफरेंट हैं। कोई पानी पर नहीं चला, किसी ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, अंधों को आंखें नहीं दी, लंगड़ों को नहीं चलाया, सिर्फ यीशु ने। और उसकी तालीम सबसे अलग है। वाओ। वो कहता है प्यार करो, अपने दुश्मनों को भी प्यार करो। बड़ा मुश्किल है। अपने पड़ोसी को भी प्यार करना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो हमें पड़ोसी के नाम का भी पता नहीं होता। यीशु ने कहा है प्यार करना है, दुश्मनों को भी प्यार करना है। यही उसकी तालीम है। और मेरे अजीजों, उसने कहा माफी देनी है, मुकाबला नहीं करना। उसने कहा शरीर का, बुरे का, बदकार आदमी का मुकाबला ना करो। तुम्हें कोई कहता है तो कहता रहे, मैं उसका बदला लूंगा। यीशु ने कहा तुमने माफ करना है। भाई रमेश ने आज मुझे एक टेस्टिमनी, एक वीडियो भेजी। एक परिवार था, एक मिशनरी कपल आया ऑस्ट्रेलिया से। उनके 2 बच्चे थे और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कोड़ियों के अंदर खिदमत की। कोड़ी समझते हैं ना आप लोग, जिनकी स्किन खराब हो जाती है। और कुछ जो मजहबी धर्मी लोग थे, क्या कहते हैं, कट्टर मजहबी लोग थे हिंदुओं में, उनको उन मिशनरी थे उनसे बड़ी चिढ़ थी। और एक दिन जब वो आदमी और उसके 2 बच्चे रास्ते में मिले, उन्होंने कार में उन्हें बंद करके कार को आग लगाकर उनको उसी के अंदर जला दिया। उस वक्त वाजपेयी का दौर था। वाजपेयी ने इस बात को टीवी के अंदर कहा कि ये जो लोगों ने किया है, जो बड़े धर्मी अपने आप को समझते हैं, ये बड़ा शर्मनाक काम किया है। नफरत में उन्होंने इस अच्छी फैमिली को, जो हमारे लिए कोड़ियों के अंदर काम कर रहे थे, उनको इस तरह से जला दिया। उसकी वाइफ से पूछा गया कि तुम इनको क्या सज़ा चाहती हो कि हम इनको दें। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये लोग जिन्होंने मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को जलाया है, ये यीशु मसीह को पहचान जाएं और खुदा इनको माफ़ करे। हालेलुया। ये मोहब्बत है, ये मसीहत है, ये मसीही ज़िंदगी है। ये है मसीहत जो दूसरों से अलग करती है। इसीलिए हम यीशु के पास आएंगे। उसने कहा अगर तेरे कोई एक गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। हमें लड़ाई करनी नहीं है। हालेलुया। और दूसरे मजहबों में क्या सीखते हैं? ईंट का जवाब पत्थर से, आंख के बदले आंख। और गांधी भी तो बदल गया था। यीशु मसीह की तालीम से वो बहुत मुतासिर था। और पता उसने क्या लिखा? उसने कहा अगर हम इसी असूल पर चले कि आंख के बदले आंख, तो सारी दुनिया हमें अंधी नजर आएगी। तो इसीलिए यीशु ने कहा मैं जगत का चानन हूं। दूसरे धर्मों में वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं, लेकिन यीशु ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये अलग है। इसीलिए मसीहत अलग है मेरे अजीजों। यीशु मसीह की सलीबी मौत अलग है हमारे लिए।
اور اس نے یوحنا 15:12 میں لکھا, میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے, اپنے چیلوں کے لیے دے دے. ہاللیلویا. یہ کام ہے. اور پھر چونکہ اس کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا تو سچ کو کوئی دبا نہیں سکتا. یہ ریئلٹی ہے. سچ کو جتنا مرضی آپ دبانے کی کوشش کریں, ایک دن سچ نے اگنا ہے, سامنے آنا ہے سچائی نے. تو یسوع کو جب دبا دیا گیا, مار دیا گیا, صلیب پر چڑھا دیا گیا, تو اس کو دبا دیا گیا, قبر کے اندر ڈال دیا گیا, لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور سچائی نے اپنی اصل شکل دکھا دی. جلالی بدن میں وہ ہمارے سامنے رہا. میں اس کی خالی قبر کو دیکھنے کا گواہ ہوں. میں اسرائیل میں گیا اور میں نے دیکھا وہاں پر یسوع کی قبر تھی اور وہ خالی تھی, کوئی ہڈیاں اس کی نہیں تھی, کیونکہ وہ زندہ آسمان پر گیا ہے. اور اس کا وعدہ ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا اور میں تمہارے ساتھ واس کروں گا. میرا نام ایمانویل ہے, جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ, اور وہ رہے گا. اور میرے عزیزو, اس کے پاس آسمان کی اتھارٹی ہے. خدا نے اسے عدالت کا سارا اختیار یسوع مسیح کے حوالے کیا ہے. اب جب دھرتی کی ججمنٹ ہوگی, انصاف ہوگا, تو پربھو یسوع آئے گا. ہاللیلویا. اور اس کا وعدہ ہے, وہ کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں. مکاشفہ 22:12 میں لکھا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا, اول اور آخر, ابتدا اور انتہا ہوں. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. ہاللیلویا. یہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں میرے عزیزوں. اس لیے اگر مسیحت آج الگ ہے دوسروں سے, اس کی وجہ ہم نہیں, اس کی وجہ مسیح ہی نہیں, اس کی وجہ یسوع مسیح ہے. جب آپ خدا کے فطری لا کو دیکھتے ہیں, فطری لا وہ چیز ہے, نیچرل لا, جو ہمارے دل سے اٹھتا ہے, جو دماغ سمجھ میں جو بات آتی ہے, اس کو کہتے ہیں فطری لو, جس کے لیے ہمیں کچھ جرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا پوتر آتما جو ہے, یا ہمارے اندر جو خدا نے روح ڈالی ہے, وہی بتا دیتی ہے کہ سچ کیا ہے. مسیحت میں آپ سب لوگ آزاد مرضی ہیں. خدا نے ہمیں ایک آزاد مرضی دی ہے کہ بیٹا تم یہ زندگی 70 80 90 سال کی ہے, جس طرح سے چاہتے ہو جی لو, لیکن یاد رکھ کہ ان ساری باتوں میں تمہیں اینڈ پر حساب میں لایا جائے گا. کلام یہ کہتا ہے ہمیں, آپ جی لو جس طرح سے بھی ہے. اور آپ یاد رکھیں, مسیحی دنیا میں لوگ آپ کو طرح طرح کے ملیں گے. کوئی شراب پینے والا ملے گا, کوئی زانی ملے گا, لیکن یہاں پر ان کے لیے سزا نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے اوکے جی لو, لیکن بیٹا یاد رکھ تیرا حساب اینڈ پر ہونا ہے. ایون آپ دوسرے دھرموں میں آپ اپنی مرضی کے دھرم کو قبول بھی نہیں کر سکتے. تلوار سے سر کاٹ ڈالا جائے گا, آپ کو زندہ کار کے اندر جلا دیا جائے گا.
फ्रीडम नहीं है, लेकिन खुदा ने आप मसीहत को आजादी दी है। बेटा जी, जो धर्म तू चाहता है उस धर्म में जी, जिस तरह की जिंदगी चाहता है वो जिंदगी जी, लेकिन हिसाब तेरा मैं लूंगा। दूसरा, एक वाइफ का कॉन्सेप्ट। प्रभु ने जब आदम को बनाया तो उसकी पसली में से कितनी औरतों को निकाला? एक औरत को। तो आज फिर हम 2 या 3 या 4 या 10 की इजाजत नहीं ले सकते। प्रभु का असूल ये है, एक औरत। और वो क्या कहता है? यहूदियों ने यीशु मसीह से पूछा, फरीसियों ने कहा, क्या हम कोई भी औरत की गलती देखकर, कोई भी वजह बनाकर उसको तलाक दे सकते हैं? तो यीशु मसीह ने क्या उनको जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा, मैं पढ़ता हूं मैथ्यू 19 बाब की 3री आयत, और फरिश्ते उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, मैंने कहा, तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ये अलग है मसीहत के हस्बैंड के साथ एक वाइफ है, और अब हमें मौत के सिवा और कोई दूसरी चीज जुदा नहीं कर सकते। बेला मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। जब तक हम जिंदा हैं इस धरती पर, हम इकट्ठे हैं। मैं कोई भी वजह बनाकर दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बाप ने, आसमानी पिता ने यही कानून हमें दिया है। आदम के साथ एक ही हवा थी। हालेलुया। ये अलग है। बराबरी मसीहत में है, बराबरी। मुझे दुनिया का कोई ऐसा धर्म नजर नहीं आया जहां पर यह ना हो कि तू ऊंचा है, तू नीचा है, तू खश्तरी है, तू वेश है, तू शूद्रा है, तू चूड़ा है, तू मोची है। ऐसा कोई भी देश नहीं। हर जगह कहीं ना कहीं, इस्राएल में भी चले जाएं तो ऑर्थोडॉक्स और मिडल लोग और उससे लोअर लोग मौजूद नजर आते हैं, लेकिन मसीहत में खुदा कहता है कि तुम सब बराबर हो। मैं पढ़ूंगा गलतियों 3 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो यीशु मसीह में है अब खुदा के बेटे बेटियां हो, फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को पहन लिया है। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल के हो और वादे के मुताबिक तुम वारिस हो, बरकतों के वारिस हो, और तुम एक हो। कोई बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, मोची जलाया नहीं हो। कोई सफाई पाकिस्तान में करे तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, चूड़ा। ओ, ये तलवार है सफाई करने वालों के सीने में। वाह, पता चला फर्क है। और जिंदगी सिर्फ एक है, सिर्फ एक जिंदगी है। क्या कभी आपको याद आया कि आप पानी में मछली हुआ करते थे, या हवा में परिंदा बनकर उड़ते थे और आप किसी तोते से बातें किया करते थे? किसी को याद है ऐसी बात? नहीं। जिंदगी सिर्फ एक दफा है मेरे अजीजों। 70-80 साल की जिंदगी इसलिए है अमल। अपने काम कमा लो, अब विश्वास कर लो। और हमारे काम क्या है? प्रभु यीशु पर विश्वास करना, क्योंकि बाकी काम हो नहीं सकते। नजात, जिंदगी एक ही
बार है। हिब्रियों इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आप यीशु को देखेंगे एक दिन। हालेलुया। और मुक्ति, साल्वेशन जो है वो सिर्फ खुदा की तरफ से है। इंसान मुक्ति को खुद हासिल कर ही नहीं सकते। ये नेचुरल लॉ है। कोई आजमा के देख ले, मैंने पहले भी कहा। नेकियां और बंदगियां और कंट्रोल अपने आप पर कोई भी नहीं कर सकते। वो मंक भी जो अपने आप को दुनिया से अलग करके पहाड़ों में चले जाते हैं, वो भी पाप कर रहे होते हैं। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। ब्लू मूवीज देखते हुए उन ग्रुपों को पकड़ा गया है। तो क्या फायदा है? दुनिया से अलग भी हुए, अलग भी जाके फिर पाप में रहना है। तो क्यों? यीशु मसीह ने इसीलिए हमें अलग होने के लिए नहीं, उसने कहा तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे काम ना करो। ये मसीहत है, अलग, दुनिया से अलग। और नजात हम खुद नहीं कमा सकते। नजात आसमान की तरफ से है, नजात बाप की तरफ से है। वो हमारे लिए इंसान बनकर हमारे पापों को उसने हमारे ऊपर अपने सलीब के ऊपर उठा लिया और हमें आजाद किया है। और कहा कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए, वो मुक्ति पाए, वो मोक्षा पाए, वो निर्वाणा हासिल करे। और सिर्फ निर्वाणा नहीं बल्कि मेरी बादशाही में वो वारिस बने। वो आ रहा है, वो आ रहा है और उसने हमारे लिए एक जगह तैयार की है। नया जेरूसलम है उसका नाम, और वहां पर वो हमें रखेगा। हालेलुया। और क्रिश्चियनिटी की सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने ये इख्तियार अपने शागिर्दों को भी दिया है। उसने कहा तुम सांपों और बिच्छुओं को, इब्लीस की सारी ताकत को तुम कुचलोगे मेरे नाम से। इसीलिए आज यीशु के नाम पर, आज यीशु के जाले, उसके सिपाही बीमारियों से लड़ते हैं और वो इब्लीस से लड़ते हैं, इंसानों से नहीं। यीशु मसीह ने कहा देखो मैं तुमको इख्तियार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ और तुमको किसी चीज से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो भी इस बात से खुश ना हो कि इब्लीस तुम्हारा हुक्म मानता है, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं, जिंदगी की पोथी में तुम्हारे नाम दर्ज हैं। हालेलुया। मसीहियों की इस दुनिया में एक गवाही है। लोग कहते हैं मसीही पुरअमन हैं। आपने आज तक किसी को देखा कि किसी मसीही ने किसी मुसलमान को जला दिया हो, किसी हिंदू को जला दिया हो, मार डाला हो मजहब बदलने की वजह से? नहीं, ये खुदा का और उनका मामला है। मसीही पीसफुल हैं, ईमानदार हैं और मसीही मोहब्बत करने वाले हैं। हालेलुया। इस्राएल की गवाही, उसका मौजूद होना इस धरती पर, ये एक गवाही है कि खुदा और उसका कलाम सच्चा है। मैं सच कहता हूं, आप इस्राएल को देखो और कलाम को पढ़ के देखो तो आपको सच्चाई साफ नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मसीही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मसीहत मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, खुदा का दूसरा नाम ही मोहब्बत है। और यीशु मसीह ने इसीलिए हमको मोहब्बत करने के लिए कहा है। मैं पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत से पढ़ूंगा। वो लिखता है, यूहन्ना ए अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है।
اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم سب اس کے سبب سے زندہ رہیں. اور محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں، یہ ہم پر فرض ہے. ہاللیلویا. روزے فرض نہیں ہیں، نمازیں فرض نہیں ہیں. کیا فرض ہے؟ محبت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. پھر مکتی ہماری ہے. سمپلی میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع مسیح پر وشواس کرو اور محبت کرو خدا سے اور انسان سے. یہی سب کچھ ہے، یہی شریعت ہے، یہی موکشا ہے، یہی نجات تک پہنچنے کا رستہ ہے. یسوع مسیح پر وشواس اور ایک دوسرے سے محبت. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. آئے ہم دعا کرتے ہیں. خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان رازوں کے لیے جس سے آپ نے پردہ اٹھایا خداوند یہوہ پاک خدا، تاکہ ہم جان سکیں کہ یسوع کون ہے، ہم جان سکیں کہ مسیحت کیا ہے. اور خداوند یہ کوئی مذہب نہیں ہے، تو نے کہا یہ ایک رشتہ ہے جو باپ کے ساتھ بن جاتا ہے. خداوند میں تیرا خادم آج ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، جو سچائی کی تلاش میں ہیں، جو جیون کی کھوج کے اندر ہیں. خداوند آج یہ باتیں ان کے دل میں بیج کی طرح بوئی جائیں اور اگ کر 100 گنا پھل لائیں، تاکہ خداوند وہ تیری عدالت کے نیچے نہیں بلکہ تیری محبت میں بندھے ہوئے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں آمین.